let's start the class. Integral 0 to pi integral 0 to pi x into f of sin x into dx. దీన్ని సింప్లిఫై చేయమని అడిగాడు. ఇట్లా x ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా ఉన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ a to b x into f of x dx is equal to a plus b by 2 integral a to b f of x dx. ఎప్పుడు if at all f of a plus b minus x is equal to f of x. ఇక్కడ మనకున్న కేసులో దీన్ని కాసేపు a అనుకుందాం, దీన్ని b అనుకుందాం. So what is the value of f of a plus b minus x? This value is equal to f of a plus b means 0 plus pi minus x. That is f of pi minus x. That means f of sin of pi minus x. The value of sin 180 minus theta is sin theta. F of sin x వచ్చేసింది as theta. Therefore this value can be rewritten as a plus b by 2 means 0 plus pi by 2 integral 0 to pi x లేకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్ f of sin x dx అని రాసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్ కోర్స్ వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi f of sin x dx. Please make a note of it. ఇంకా మనం దీన్ని రాయదలుచుకుంటే, ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ చేయదలుచుకుంటే, ఈ పైని మనం కాసేపు 2a అనుకుంటే న్యూ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 2a f of x dx equal to 2 integral 0 to a f of x dx. ఎప్పుడు అవుతుంది? if f of 2a minus x equal to f of x. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రాబ్లంలో pi by 2 ఇంటిగ్రల్ 0 to pi f of sin x అనేది మళ్ళీ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? దీని కాసేపు 0నే, దీని కాసేపు 2a అనుకుంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a ఫామ్లో ఉంది. here f of 2a minus x means f of pi minus x. f of pi minus x అంటే f of sin of pi minus x. sin 180 minus theta sin theta సేమ్ వచ్చింది కాబట్టి this value can be written as pi by 2 as it is 2 integral 0 to a అంటే పైలో సగం pi by 2 f of sin x ఇలా రాయొచ్చు. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్ కోర్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi times ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 f of sin x అవుతుంది. నెక్స్ట్ let me turn the page. Next
Now integral 0 to a f of x divided by f of x plus f of a minus x into dx. What is this value? Integral 0 to a f of x divided by f of x plus f of a minus x. గతంలో మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ a to b f of x by f of x plus f of a plus b minus x into dx. Value please b minus a by 2. This value is a minus 0 by 2. That is a by 2. Next, what is the value of integral 2 to 3 root x divided by root x plus root over 5 minus x into dx. ఇది f of x, ఇది f of x, ఇది f of a plus b అంటే 2 plus 3, 5 minus x అయిపోతుంది. So this value is equal to b minus a by 2. Apply this formula, we will be getting 3 minus 2 by 2. That is 1 by 2. What is the value of integral 3 to 6 root x divided by root x plus root over 9 minus x into dx. This value is equal to 6 minus 3 by 2. 3 by 2. What is the value of integral 2 to 4 log x square divided by log x square plus log 36 minus 12x plus x square. So దీని ఏం రాసుకోవచ్చు? 2 to 4 log x square divided by log x square plus this is a square minus 2ab plus b square formula. This can be written as లేదా 6 minus x whole square into dx. Right. So this is f of x by f of x plus f of a plus b అంటే 2 plus 6, 2 plus 4, 6 minus x whole square. ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minus this value is 1. Next, integral minus pi by 2 to pi by 2 logarithm of 2 minus sin theta divided by 2 plus sin theta into d theta. This is the question. దీన్ని చూసిన వెంటనే మన మైండ్లోకి ఏం రావాలి? ఫార్ములా ఏం రావాలి? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ a f of x dx. Original formula integral 0 to a f of x plus f of minus x into dx. So అలా రాసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 f of x అంటే log 2 minus sin theta divided by 2 plus sin theta as it is plus theta place లో minus theta పెడితే
2 sin minus theta is minus sin theta. It becomes 2 plus sin theta divided by sin minus theta పెడితే ఇక్కడ 2 minus sin theta అవుతుంది. Yeah, this value is equal to 0 to pi by 2. This is log a plus log b, log ab అవుతుంది. That is log 2 minus sin theta into 2 plus sin theta any cancellation business. This 2 plus sin theta, 2 plus sin theta cancel. Pine 2 minus sin theta only. This is integral 0 to pi by 2. This is integral 0 to pi by 2 log 1 d theta. Log 1 to any base 0. Log 1 to any base is 0. So final answer is 0. Now integral minus 1 to 1 integral minus 1 to 1 root over 1 plus x square minus root over 1 minus x square all divided by root over 1 plus x square plus root over 1 minus x square into dx. ఇది కూడా మైనస్ a to a ఫామ్లో ఉంది. The value of integral minus a to a f of x dx. Formula integral 0 to a into dx. అప్లై చేస్తే this value is equal to integral 0 to 1 f of x. Once again, this is 1 plus x square minus root over 1 minus x square divided by root over 1 plus x square plus root over 1 minus x square plus x place లో minus x పెడితే its value is 1 minus x plus x square minus root over x place లో minus x పెడితే 1 plus x square divided by 1 minus x square plus root over 1 plus x square into dx. LCM please. Denominator లో LCM same, root over 1 plus x square plus root over 1 minus x square. ఇది a minus b into a plus b, a square minus b square. So 1 plus x square minus a square minus b square అంటే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 minus x square ఇక్కడ
ప్లస్ ఇక్కడ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్స్ పార్ట్లోకి వెళ్తే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్లో ఈ 1 పోయింది, ఎక్స్ స్క్వేర్ పోయింది, తర్వాత 1 పోయింది, ఎక్స్ స్క్వేర్ పోయింది. ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్, ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్సా, ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్, ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్, ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్, ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్, మొత్తం పోయి 0 అయింది. సో 0 విల్ బి ద ఆన్సర్. So how do we integrate modulus functions? Modulus functions. Integral 0 to 2 mod 1 minus x into dx. This is the question. Absolute value and modulus ni. mod x అని చెప్తాం కదమ్మా, లోపల ఏదున్నా సరే బయటకు వచ్చేసరికి పాజిటివ్ అయిపోతుందని. సో ఇక్కడ ఇలా మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ లోపల ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేసుకోవాలి. దాన్ని బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటాం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది కదా, ఈ ఇంటర్వెల్ ఎలా మారిపోతుంది అంటే 0 to 1, దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి రాస్తున్నా. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ప్లస్ 1 to 2, రెండు ముక్కలు చేశాను. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ x లై బిట్వీన్ 0 and 1 అంటే 0కి 1కి మధ్యలో ఒక వాల్యూ. లెట్ మీ టేక్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. 1/2 తీసుకుంటే 1 మైనస్ 1/2 పాజిటివ్ వచ్చింది. మామూలుగా మాడ్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, mod x వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్, ఎప్పుడు x నెగిటివ్ అయితే, x పాజిటివ్ అయితే ప్లస్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ 0 to 1 ఇంటర్వెల్లో 1 మైనస్ ఎక్స్ పాజిటివ్ కాబట్టి రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 మైనస్ ఎక్స్. 1 to 2 ఇంటర్వెల్లో ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ రాయాలి. సో ఇంటర్వెల్ 1 dx ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే x²/2 అండర్ ద లిమిట్స్ 0 to 1. ఈ మైనస్ బయట పెట్టేశాను. మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ 1 dx ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ x²/2 under the limits 1 to 2. Substitution of upper limit is 1 minus 1/2 sir minus sir. Substitution of lower limit is 0 minus substitution of upper limit. Upper limit is 2 minus 2²/2. 4/2 is 2 minus 1 minus 1/2. Simplification leads to 1/2 minus 2 minus 2 is 0. 1 minus half is half, that is half. Half plus half is 1. Last one.
integral minus pi by 2 to pi by 2 sin mod x మీకు dx. ఒక ఇమేజెస్ పెడతాను సార్ యూట్యూబ్ ఉన్నాయి కదా సార్ అది మీరు మధ్య చెప్పారు మీరు ఆ క్లాస్లో ఉన్నాయి కదా This value is equal to మరి ఇక్కడ మీకు బ్రేకింగ్ పాయింట్ mod x ఎక్కడ 0 అవుతుందంటే 0 దగ్గర 0. సార్ మీరు ఒకసారి సో దీన్ని ఎట్లా చేయాలి? మైనస్ pi by 2 to 0 ప్లస్ 0 to pi by 2. ఇది స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. నెగిటివ్ రీజియన్లో సైన్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది, పాజిటివ్ రీజియన్లో సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇంటూ డిఎక్స్. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే మనకు తెలియకుండా స్టార్ట్ చేస్తే ఇబ్బంది అయింది సార్, ఇబ్బంది కదా. అండర్ ద లిమిట్స్ మైనస్ pi by 2 to 0. ఓ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ చేయలేదు కదా మనం. వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్? అదే సార్ Integral sin x is minus cos x. So this becomes plus cos x under the limits minus pi by 2 to 0. Integral sin x is minus cos x under the limits 0 to pi by 2. So substitution of upper limit cos 0 1 minus cos 90 is 0 minus cos 90 0, cos 0 is 1. This is 1 minus of minus 1, 1 plus 1. ఇలా మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్ ఇలా డీల్ చేయాలి. ఇలాగే step functions. యూజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కదా. పెట్టేయమంటారా? క్రమం స్టెప్ ఫంక్షన్, దీన్నే గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సపోజ్ 0 to 3 తీసుకున్నాను, స్టెప్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని అడిగాను. ఇది కాదు మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు అంటే ఎక్స్ అనేటువంటిది 0కి 1కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మిగతా అన్నింటిలో మార్చాను సార్, ఇది ఒకటి స్టెప్ ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ 0. ఎక్స్ అనేటువంటిది 1కి 2కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ 1. ఎక్స్ అనేది 2కి 3కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ 2. ఇది పెట్టమంటారు సార్, ఇది మీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ సార్ తీసుకుంటారు. మరి ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రల్ చేసేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, 1 to 2, వస్తుందే కదా సార్, 2 to 3. As long as x lie between 0 and 1, step x యొక్క వాల్యూ 0. 0 dx. As long as x lie between 1 and 2, this value is 1 dx. As long as x lie between 2 and 3, this value is 2 dx. This value is equal to the value 0 into 1 dx ante x under the limits 1 to 2 plus 2 into 1 dx is x under the limits 2 to 3. The value is equal to 0 plus upper limit minus lower limit 2 minus 1 plus 2 times of up 3 minus 2. This is 0 plus 1 plus 2. Value equal to 3. Suppose మీకు ప్రశ్న ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to n step x dx.
0 to 3 ఉంటే 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 వరకు వచ్చింది. 0 to n వరకు ఉంటే వాల్యూ 0 ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు ఇక్కడ 3 వరకు ఉంటే ఇక్కడ 2 వరకు వచ్చింది కాబట్టి goes on up to n minus 1. This is nothing but sum of first n minus 1 natural numbers. మామూలుగా 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు n ఉంటే ఆ వాల్యూ n ఇంటూ n ప్లస్ 1/2. ఇక్కడ n మైనస్ 1 వరకు ఉంది కాబట్టి n ప్లేస్లో n మైనస్ 1 పెట్టుకుంటే ఇది n మైనస్ 1 ఇంటూ n/2. సో మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫార్ములా. మీకు 22, 23 ఫార్ములాస్ వచ్చాయి కదా, దాని తర్వాత ఫార్ములా ఇది. ఇంటిగ్రల్ 0 to n step x dx. ఇంటిగ్రల్ 0 to n step x dx. Next, question integral 0 to 2 step x square into dx. సహజంగా x స్క్వేర్ లోపల ఉంది. మనం ఏం చేద్దాము అంటే let me take x square equal to t. Derivative of x square is 2x. 2x dx equal to dt. అప్పుడు లిమిట్స్ మారుతాయి. when x is equal to 0, t is equal to 0. when x is equal to 2, t equal to x square కాబట్టి 4 అవుతుంది. this is 0 to 4 step t x square బదులు t dx బదులు ఏం రాసుకోవాలంటే dx అంటే dt by 2x, dt by 2 into x, x అంటే √t ఇలా రాసాం. this value is equal to 1/2 is a constant, keep it out, bracket begin. స్టెప్ ఉంది కాబట్టి 0 to 4 ని 0 to 1 గా, 1 to 2 గా, మీ చుట్టుపక్కల మాటలు వస్తున్నాయి కదా, దయచేసి మ్యూట్లో ఉంటే అందరికీ వినిపిస్తుంది కదా అమ్మా. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ఇలా రాసినప్పుడు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎక్స్ లై బిట్వీన్, ఇక్కడ టీలో మారిపోయింది, టీ లై బిట్వీన్ 0 and 1 అంటే స్టెప్ టీ యొక్క వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. 0/√t. నెక్స్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ టీ లై బిట్వీన్ 1 and 2 స్టెప్ టీ యొక్క వాల్యూ 1 అవుతుంది, ఇది 1/√t. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ టీ లై బిట్వీన్ 2 to 3 స్టెప్ టీ యొక్క వాల్యూ 2, ఇది 2/√t. ఇక్కడ 3/√t వస్తుంది. Now this value is equal to 1/2 into integral 0 is 0 plus integral 1/√t is 2√t under the limits 1 to 2 plus integral 1/√t is 2√t into 2 ఉంది కాబట్టి 4√t under the limits 2 to 3 plus 1/√t is 2√t into 3 అంటే 2 3s are 6, 6√t under the limits 3 to 4. Simplified result
1 by 2, this is anyway 0, substitution of upper limit 2 root 2 minus 2 root 1, that is 2 plus 4 root 3 minus 4 root 2 plus 6 root 4 minus 6 root 3. Value is equal to, ఇక్కడ 2 root 2 ఉంది, minus 4 root 2 ఉంది. This becomes minus 2 root 2. ఇక్కడ minus 2 ఉంది, 6 into 2 అవుతుంది, ఇది 12 అవుతుంది. 12 minus 2 is 10. Next, this is plus 4 root 3 minus 6 root 3 minus 2 root 3 divided by 2 ఉంది కాబట్టి minus root 2 plus 5 minus root 3. So final simplified answer 5 minus root 3 minus root 2. Next, integral 2 to 8 step x square divided by x square step of x square minus 20x plus 100 plus step x square into dx. By observation, integral 2 to 8 step x square divided by, దీన్ని ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చు చూడండి, x square minus 2 into x into 10 plus 10 square, a square minus 2ab plus b square form, that is a minus b whole square. You can write it as x minus 10 whole square or 10 minus x whole square. Step off as it is plus step x square. Now this value appears in the form of ఇది f of x, ఇది f of x, ఇది f of 2 plus 8 minus x. ఈ ఫార్ములా ఉంటే ఫార్ములా ఏం రావాలి మనకి అంటే ఎంత, 8 minus 2 by 2, 4 కాదు 3 కదా, 8 minus 2 is 6, 6 by 2 is 3. Next, మీరు మ్యూట్ చేసుకుంటే కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, అవసరం వచ్చినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. ఐ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. వీ కెన్ కవర్ అప్ మచ్ సిలబస్ ఆల్సో. ఓకే మా, now derivative of definite integrals. నిశ్చిత సమాకలనం యొక్క
అవకలనం. For example, integral f of x to g of x h of t dt ఇచ్చాడు. ఇంటిగ్రల్ f of x to g of x h of t dt is given. దీన్ని మనం అవకలనం చేయాలి. So what is derivative of this part? Derivative of definite integral. This is substitution of upper limit, that is h of g of x into g dash of x. అంటే అప్పర్ లిమిట్ ఇందులో t ప్లేస్లో ప్రతిక్షేపించడం, మళ్ళీ దాని యొక్క అవకలనం, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ని ప్రతిక్షేపించడం, దాని అవకలనం, అంటే h of f of x into f dash of x. This is the formula for derivative of definite integral. What is derivative of definite integral? అంటే substitution of upper limit into derivative of upper limit minus substitution of lower limit into derivative of lower limit. So for example, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో దీని అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఇస్తాడు. లిమిట్ ఎక్స్ అప్రోచెస్ 0, ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఇంటిగ్రల్ 0 to x tan inverse of t dt. డైరెక్ట్గా మనం x = 0 ప్రతిక్షేపిస్తే పైన 0 వస్తుంది, కింద ఇంటిగ్రల్ 0 to 0 కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. దీన్ని మనం మొదట్లో లిమిట్స్ చెప్పుకున్నాం. దీన్ని అనిర్ధారక రూపం అని. ఇట్లా అనిర్ధారకం వచ్చినప్పుడు ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ వాడాలని కూడా చెప్పుకున్నాం. LH రూల్ ప్రకారంగా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని, లవాన్ని హారాన్ని అవకలనం చేయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ని అవకలనం చేస్తే 2x బై దీన్ని అవకలనం చేసినప్పుడు, ఇది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ని అవకలనం చేయడము అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్. సో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x వస్తుంది, ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x 1 అయిపోతుంది, మైనస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్ tan ఇన్వర్స్ 0 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 0 అయిపోతుంది. సో ఈ వాల్యూ మీకు ఏమొస్తుంది అంటే లిమిట్ x అప్రోచెస్ 0, 2 is a constant, you can keep it out, x divided by tan inverse of x. గతంలో నేర్చుకున్న ఫార్ములా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, tan inverse of x మ్యూట్ చేసుకోండమ్మా. tan inverse of x by x యొక్క వాల్యూ 1. సో యాజ్ x approaches 0, x by tan inverse of x will give you 1. So final course value 2 into 1, that is 2. So this is an important formula. Derivative of definite integral is substitution of upper limit into derivative of upper limit minus substitution of lower limit into derivative of lower limit. Let me turn the page. Now limit extends to 0,
integral 0 to x sin cube x divided by x power 4 into dx ఇలా ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం. దీని విలువ కనుక్కోండి అని అడుగుతున్నాడు. డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు ఇందులో x is equal to 0 ప్రతిక్షేపిస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to 0 వాల్యూ బికమ్స్ 0 by 0 అనిర్ధారకం. సో LH రూల్ అప్లై చేస్తే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ లిమిట్ x approaches 0 derivative of definite integral indeterminate form So derivative of definite integral, substitution of upper limit, that is sin cube x into derivative of x1 minus substitution of lower limit is sin cube of 0 into derivative of 0 is 0 divided by derivative of x cube, x power 4 is 4x cube. So limit extends to 0, sin cube x ఈ part 0 అయిపోయింది, x cube 1 by 4 is a constant, value is equal to 1 by 4 into గతంలో నేర్చుకున్న ఫార్ములా limit extends to 0 sin x by x is equal to 1. కాబట్టి ఈ వాల్యూ 1 cube అయిపోతుంది. This value is equal to 1 by 4. This value is important, my dear. Next, put on the page. Integral 0 to infinity x square dx divided by x square plus a square into x square plus b square into x square plus c square into dx. ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే పై డివైడెడ్ బై 2 times of a plus b, b plus c, c plus a ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. ఇది ఇచ్చి దీన్ని వాడుకొని దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity 1 by x square plus 4 into x square plus 9 అని అడుగుతున్నాడు. into dx. What is the value of this? This is the question. సో ఇచ్చినటువంటి దాన్ని పై ఫార్ములాలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? నేనేం చేస్తాను చూడండి, పై దీన్ని ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని x స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేసా, x స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసా. దిస్ ఈజ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అంటే 2 స్క్వేర్ అని రాస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 9 అంటే 3 స్క్వేర్ అని రాస్తున్నా. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి x స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ అని రాస్తున్నా. అప్పుడు x స్క్వేరే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది సేమ్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. ఏ ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 0 ఉంది, b ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 2 ఉంది, c ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 3 ఉంది. సో ఫైనల్ వాల్యూ విల్ బి 5 డివైడెడ్ బై 2 times of 0 plus 2, 2 plus 3, b plus c, c plus a, 3 plus 0. Value is 5 by 2 2s are 4, 4 into 5, 20, 20 into 360.
నోట్ చేశారా? Now limit extends to 0, integral 0 to x square sin root t dt divided by x cube. ఇది ప్రశ్న. When we directly substitute the value of x is equal to 0 here, 0 to 0, కింద కూడా 0, indeterminate form. LH అప్లై చేస్తే derivative of definite integral is substitution of upper limit అంటే sin of root x square. Root x square into x into derivative of x square is 2x minus substitution of lower limit sin 0 to derivative of 0 is 0 divided by x cube, derivative is 3x square. Now limit x approaches 0, 2x into sin x divided by 3x square. X square ni x into x రాదు. x cancel అయిపోతుంది. As x approaches 0, sin x by x is 1. So final value 2/3. Now turn the page. Now reduction formulae. లఘూకరణ సూత్రాలు. డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి? కాన్సన్ట్రేట్. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin power nx dx is absolutely equal to integral 0 to π/2 cos power nx dx, whose value is equal to ఇది n-1/n సిరీస్ ఫాలో అవుతుంది. n-1/n ఇంటూ న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్డ్ బై 2 అంటే లవాన్లోంచి 2 తీసేస్తాం, n-3. హారంలోంచి 2 తీసేస్తే n-2. మళ్ళీ 11లోంచి 2 తీసేస్తే n-5, హారంలోంచి 2 తీసేస్తే n-4. ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతూ వెళ్తూ 2/3 దాకా వస్తుంది. ఇప్పుడు n అనేటువంటిది ఆడ్ అయితే, బేసి సంఖ్య అయితే, ఇదే విలువ n-1/n న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్డ్ బై 2, డినామినేటర్ డిక్రీజ్డ్ బై 2, న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్డ్ బై 2, డినామినేటర్ డిక్రీజ్డ్ బై 2, సో ఆన్ అప్ టు 1/2 వరకు వస్తుంది. n ఈవెన్ అయినప్పుడు ఇంటూ π/2 పెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ n ఈజ్ ఈవెన్, n అనేటువంటి సరి సంఖ్య అయితే. ఈ ఫార్ములా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇది మనం పెట్టుకున్న 20-25 ఫార్ములాస్లో ఇది కలపాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin పవర్ 9x dx. ఈ మోడల్లో రేపు ఎంసెట్లో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఎవరికి చెప్పకండి.
ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin పవర్ 9x dx ఎంత అవుతుంది? ఎలా స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాను? n-1/n అంటే 9 - 1 8 8/9తో స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత 11లోంచి 2 తీసేయాలి, హారంలోంచి 2 తీసేయాలి, 11లోంచి 2 తీసేయాలి, హారంలోంచి 2 తీసేయాలి, 11లో 2 తీసేయాలి, హారంలో 2 తీసేయాలి. ఓకే, ఇంకా ముందుకెళ్తే 0 అయిపోతుంది కాబట్టి చేయకూడదు. ఇంతే అప్ టు 2/3 వరకు. ఇఫ్ n ఈజ్ ఆడ్ అయిపోయింది. దీని మల్టిప్లికేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు, సింప్లిఫై మీరు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ మీకు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 sin పవర్ 12x dx ఇచ్చాడు. ఇక్కడ n ఈవెన్ ఉంది. మళ్ళీ సేమ్ n-1/n సిరీస్ అంటే 11/12 9/11 9/10 తర్వాత 1/2 వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయమని చెప్పాను? ఇంటూ π/2 పెట్టుకోవాలి. This model is very, very, very important. Next, integral zero to π/2 sin power mx integral sin power mx into cos power nx into dx. The most important formula. ఈ సిరీస్ మనకి m-1/m+nతో స్టార్ట్ అవుతుంది. యాజ్ యూజువల్గా లవంలోంచి 2 తీసేయాలి, హారంలోంచి 2 తీసేయాలి. ఈజ్ m-3/m+n-2 లవంలోంచి 2 తీసేయాలి, హారంలోంచి 2 తీసేయాలి. ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ వెళ్తుంది. కంటిన్యూ అవుతూ వెళ్ళి ఈ సిరీస్ ఎక్కడో చోట 0 కాకుండా చూసుకోవాలి, నెగిటివ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇది ఎండప్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ m అనేటువంటిది ఆడ్ నంబర్ అయితే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి m అనేటువంటిది బేసి సంఖ్య అయితే ఇంటూ 1/n+1తో ముగుస్తుంది. ఈ సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా ఏం పెట్టుకోవాలి? 1/n+1 పెట్టాలి. సపోజింగ్ ఇఫ్ ఇది m-1/m+n ఇలా సిరీస్ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంటుంది. లవంలోంచి 2 తీసేసాం, హారంలోంచి 2 తీసేసాం, లవంలోంచి 2 తీసాము, హారంలో అలా తగ్గుకుంటూ పోతుంటుంది. ఎక్కడో చోట ఈ సిరీస్ ఎండప్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు ఇఫ్ m అనేటువంటిది ఈవెన్ అయ్యి m ఈవెన్ అయితే ఇక్కడ మీకు మన కాస్ సిరీస్ వస్తుంది. అంటే n-1/n సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే n-1/n మళ్ళీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా లవంలోంచి 2 తీసేయడం, హారంలోంచి 2 తీసేయడం, ఇలా సో ఆన్ వచ్చి ఒకవేళ n అనేటువంటిది ఆడ్ నంబర్ అయితే 2/3తో ఎండ్ అవుతుంది.
ఇదే విలువ ముందుగా m-1/m+n సిరీస్, లవంలోంచి 2 తీసేసాను, హారంలోంచి 2 తీసేసాను. ఇట్లా తీసుకుంటూ ఇది ఈ సిరీస్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ m ఈవెన్ n కూడా ఈవెనే అనుకోండి, రెండు సరిసంఖ్యలు అయితే ఇక్కడ మీకు కాస్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. n-1/n, మళ్ళీ లవంలోంచి 2 తీసేయడం, హారంలోంచి 2 తీసేయడం, దట్ ఈస్ n-3/n-2, సో ఆన్. n ఈవెన్ కాబట్టి 1/2 వచ్చి ఇంటూ ఎక్స్ట్రా ఏం చెప్పాను పై దాంట్లో 5/2తో ఎండ్ అవుతుంది. ఈ ఫార్ములా మీద ఈసారి ఎంసెట్లో గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇది లేకుండా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్. మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడుకో. Question is integral 0 to pi/2, integral 0 to pi/2 sin power 8x into cos square x. ఇలా ఇచ్చాడు. ఇది m అనేటువంటిది ఇక్కడ సరి సంఖ్య, 2 అనేది కూడా సరి సంఖ్య. సో ఒకటోది వాడాలా, రెండోది వాడాలా, మూడోది వాడాలా? మూడోది. m-1/m+nతో స్టార్ట్ చేయండి. ఇది m, ఇది n. 7/m+n యొక్క వాల్యూ 10 ఇంటూ 2 తగ్గిస్తే 5, మళ్ళీ 2 తగ్గిస్తే 8, మళ్ళీ 2 తగ్గిస్తే 3, 2 తగ్గిస్తే మళ్ళీ 2 తగ్గిస్తే 1/, ఇంకా ముందుకెళ్ళదు ఎందుకంటే ముందుకెళ్తే నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి. దీని తర్వాత ఏం చెప్పాను, n సిరీస్, n-1/n సిరీస్ ప్రారంభం అవుతుంది. అంటే n-1/n అంటే 1/2. ఇంతే, 1/2 వచ్చిన తర్వాత ఏం రావాలని చెప్పాను, మళ్ళీ మైనస్ వెళ్ళదు. 1/2 వచ్చేసిన తర్వాత ఏం రాయాలి, 5/2తో ఎండ్ అప్ అయిపోతుంది. ఇది దీని యొక్క వాల్యూ. Now let me turn the page. Question integral 0 to pi/2 sin power 11x cos power 6x. ఇది ఎన్నో ఫార్ములా అవుతుంది, ఫస్ట్ ఫార్ములా ప్రకారంగా ఇది బేస్ ఆడ్ నంబర్. ముందుగా ఏ సిరీస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, m-1/m+n సిరీస్తో కంటిన్యూ అవుతూ ఇది అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేయమని చెప్పాను. సో ఈ వాల్యూ m-1 అంటే 10/11 + 6 17 ఇంటూ 2 తగ్గించుకోవాలి కదా, 8/15, 6/13, 4/11, 2/9, ఇంకా ముందుకు పోదు, ఇంటూ 1/n+1 7. Supposing if the question is 1/n+1 కదా, okay. If the question is integral 0 to pi/2 sin power 10x cos power 5x,
ఏమవుతుంది m మైనస్ 1 అంటే 9 బై m ప్లస్ n అంటే 15, తర్వాత 7 బై 13, 5 బై 11, 3 బై 9, 1 బై 7. ఈ సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కాస్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. n మైనస్ 1 బై n అంటే 4 బై 5, 2 బై 3. n ఆడు కాబట్టి 2 బై 3తో ఎండ్ అప్ అయిపోతుంది. దాంతో ఎండ్ అయిపోయింది. Question integral 0 to pi by 6. Sin square 6 theta cos power 4 3 theta. Into d theta. ఇది మనకి స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి మారాలి అంటే లిమిట్స్ మార్చాలి. లిమిట్స్ ఫార్ములాలోకి మారాలంటే ఇది పై బై 2గా మారాలి. పై బై 2గా మారాలంటే లిమిట్స్ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే పై బై 2 అవుతుంది? 3తో మల్టిప్లై చేయాలా? అంటే లిమిట్స్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై 3. లిమిట్స్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై 3. మీకు రీప్లేస్మెంట్ లాస్లో చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో. రీప్లేస్మెంట్ లాస్ అనే పేరు పెట్టి రీప్లేస్మెంట్ లాస్లో ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx is absolutely equal to as and when limits are multiplied by constant, inner variable x is divided by the constant along with multiplication of 1 by k. ఇది మనం చెప్పుకున్న ఫార్ములా. సో అప్పుడు ఇక్కడ లోపల ఏమవుతుంది? sin square, this value becomes sin square 6 theta divided by 3 cos power 4 3 theta divided by 3 along with multiplication of 1 by k into 1 by 3. So this value transforms to 1 by 3 integral 0 to pi by 2 sin square 2 theta cos power 4 theta d theta. Now again this value is equal to 1 by 3 integral 0 to pi by 2 sin 2 theta formula 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta and whole square చేస్తే 4 sin square theta cos square theta into cos power 4 theta d theta. 4 is a constant, keep it out. 4 by 3 integral 0 to pi by 2 sin square ఒకటే ఉంది ఇక్కడ, sin square theta cos power 6 theta d theta. ఇది మన స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది. as far as your observation is concerned, ఈ 2 అనేటువంటిది సరి, ఈ 6 అనేటువంటిది కూడా సరి సంఖ్య. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా సిరీస్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? m మైనస్ 1 బై m ప్లస్ n అంటే 2 మైనస్ 1 అంటే 1 బై m ప్లస్ n అంటే 2 ప్లస్ 6 8. ఇది m మైనస్ 1 బై n ప్లస్ n సిరీస్ అయిపోయింది. తర్వాత కాస్ సిరీస్ అంటే n మైనస్ 1 బై n సిరీస్ వస్తుంది. n మైనస్ 1 బై n సిరీస్ అంటే 5 బై 6 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్ బై 2, డినామినేటర్ డిక్రీజ్ బై 2, రెండు తగ్గించుకుంటూ పోవాలి. 3 బై
4 ఇంటూ 1/2 n ఈవెన్ కాబట్టి ఇంటూ 5/2 ఇది దీని యొక్క ఫైనల్ ఆన్సర్. దిస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. చేయాలి కదా, బయట 4/3 రాయలేదా నేను? రాయాలి. ఇంటూ 4/3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ టర్న్ ద పేజ్. ఇంటీగ్రల్ 0 to 2π x into sin power 6x cos power 5x. ఇది ఎలా ఉంది అంటే 0 to 2a ఫార్ములా ఉంది. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉందేమో చూద్దామా? లేదా f(x) dx ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to a f(x) ప్లస్ f(2a మైనస్ x) ఇలా రాస్తాం. అప్పుడు దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇంటిగ్రల్ 0 to a అంటే 0 to π, f(x) అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ x ఇంటూ sin power 6x cos power 5x ప్లస్ f(2a మైనస్ x) అంటే x ప్లేస్లో 2π మైనస్ x పెట్టాలి. 2π మైనస్ x ఇంటూ sin power 6 2π మైనస్ x cos power 5 2π మైనస్ x into dx. This value is equal to integral 0 to π x into sin power 6x cos power 5x plus 2π into ఈ వాల్యూ. దీనికంటే ముందు ఇంకో ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం మనం. లెట్ మీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫస్ట్ సో దట్ ద సింప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఇంకొంచెం లెంతీ అవుతుంది. లెట్ మీ డూ దట్. దీనికంటే ముందు నేర్చుకున్న ఇంకొక ఫార్ములా, ఇందులో ఎక్స్ ఎలిమినేట్ చేయడం ఎలా? ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడం ఎలా? దాని గురించి మీకు ఏం చెప్పున్నానో ఒకసారి మీరు గుర్తు చేసుకుంటే, ఎస్, ఇంటిగ్రల్ 0 to ఇంటిగ్రల్ a to b x into f(x) dx ఈక్వల్ టు a plus b/2 ఇంటిగ్రల్ a to b f(x) dx. ఎప్పుడు ఇది? f of a plus b minus x is equal to f of x. ఇది మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా. దీని మొత్తాన్ని కాసేపు నేను f of x అనుకుంటే, ఇక్కడ f of 2a minus x అంటే 2π minus x. 2π minus x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే sin 360 minus theta మైనస్ sin theta, కానీ పైన ఏముంది? 6 ఉంది కదా, పాజిటివ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి sin power 6x వచ్చేస్తుంది. అట్లాగే cos 360 minus theta is cos theta, సో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా cos power 5x ఉంటుంది. సో f of 2π minus x is f of x అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? a plus b/2 అంటే 0 plus 2π/2 0 plus 2π/2
integral a to b 0 to 2 pi sin power 6x into cos power 5x dx రాయొచ్చు. 2 pi by 2 యొక్క వాల్యూ పై. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడతాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2a, దీన్ని 2a అనుకుంటే దీన్ని 2a అనుకుంటే దీన్ని 2a అనుకుంటే మళ్ళీ f of 2 pi minus x f of x అవుతుంది కాబట్టి సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, 2 ఇంటిగ్రల్ I repeat integral 0 to 2a f of x dx equal to 2 integral 0 to a f of x dx 2 integral 0 to a f of x dx ఎప్పుడు if f of 2a minus x equal to f of x. ఇక్కడ f of 2a minus x f of x అయింది కాబట్టి you can write it as 2 integral 0 to pi sin power 6x into cos power 5x అని రాయొచ్చు. ఫర్దర్ మళ్ళీ దీన్ని కాసేపు 2a అనుకుంటే f of pi minus x ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. f of pi minus x అంటే sin 180 minus theta sin theta cos 180 minus theta is minus cos power 5x వస్తుంది. So this value is equal to minus f of x వస్తుంది. When f of 2a minus x is minus f of x అయితే ఈ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. So the value is equal to pi into 2 into ఈ వాల్యూ 0. Since f of pi minus x is equal to minus f of x. ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ నోటికి రావాలి, గుర్తుండాలి. నోటెడ్ ఎవ్రీబడి? Now, reduction formula continuation. Integral 0 to pi by 4 tan power nx dx. This value is equal to 1 by n minus 1 minus in minus 2. When you treat this value as in, the same value is absolutely equal to integral pi by 4 to pi by 2 cot power nx dx. For example, what is the value of integral 0 to pi by 4 tan power 5x dx అడిగాడు అనుకుంటా. ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 by n minus 1 అంటే 1 by 4 minus in minus 2 అంటే i3. మళ్ళీ ఇది in కి ఫార్ములా ఇది. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ అగైన్ ఈక్వల్ టు 1 by 4 మైనస్ బ్రాకెట్ బిగిన్ మళ్ళీ i3 కి ఫార్ములా కావాలి. ఇది i5 చేశాను. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెట్టుకొని చేస్తే 1 by 3 minus 1 1 by 2 minus I1. What is the meaning of I1? I1 means integral 0 to pi by 4 tan power 1 into dx. Integral tan x is log mod secant x. Integral tan x is log mod secant x 0 to pi by 4. That is log secant pi by 4 is root 2 minus secant 0 is 1 log 1 to anyways is 0 log root 2 that is 1 by 2 log 2. So this value is equal to 1 by 4 minus 1 by 2 plus 1 by 2 log 2.
This is integral 0 to pi by 4 tan power 5x dx. The same value is absolutely equal to, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, integral 0 to pi by 4 tan power 5x dx is absolutely equal to integral pi by 4 to pi by 2 cot power 5x dx. That is equal to మనకు వచ్చిన వాల్యూ. Now, if we turn the page, I repeat once again, I suffix n is equal to integral 0 to pi by 4 tan power nx dx, which is also equal to integral pi by 4 to pi by 2 cot power nx dx. అయినప్పుడు in వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అయిందని చెప్పాను, 1/n minus 1 minus I suffix n minus 2. దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ in plus in minus 2 is equal to 1/n minus 1. You can make it as a note. You can make it as a note. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఒకసారి ఎంసెట్లో, in is equal to integral 0 to pi by 4 tan power nx dx. Then I2 plus I4 comma I3 plus I5 comma I4 plus I6 so on are in. ఇది ఏ సిరీస్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ ఏపీ, జీపీ, హెచ్పి, ఏజీపీ, అథమెటికో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్, ఇలా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అంక శ్రేణిలో ఉన్నాయా, గుణ శ్రేణిలో ఉన్నాయా, హరాత్మక శ్రేణిలో ఉన్నాయా, అంక గుణ శ్రేణిలో ఉన్నాయా అని అడిగారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే in plus in minus 2 వాల్యూ వచ్చేసింది మీకు ఫార్ములా. దాన్ని గమనిస్తూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I4 plus I2, ఇక్కడ n minus 2 ఉన్నప్పుడు I4 plus I2 అంటే n ప్లేస్లో 4 పెట్టుకుంటే వాల్యూ ఎంత వాళ్ళు 1/4 minus 1, 1/3. నెక్స్ట్ I5 plus I3, నెక్స్ట్ I4 plus I6, లేదా I6 plus I4. ఇది n, ఇది n minus 2 గమనించుకొని చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే 1/3 కామా 1/4 కామా 1/5 సో ఆన్ ఎందులో ఉన్నాయి. మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు అంటే 3, 4, 5 సో ఆన్ ఇవన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయి, ఏపీ అంకశ్రేణిలో ఉంటాయి. మరి వాటి రెసిప్రోకల్స్ ఎందులో ఉంటాయి, 1/3, 1/4 ఇవన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయి, అంకశ్రేణికి రెసిప్రోకల్స్ ఉత్క్రమాలు ఎందులో ఉంటాయి, హరాత్మక శ్రేణిలో ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్ ఇన్ హెచ్పి. They all lie in HP. In is equal to
integral 0 to pi by 4 tan power nx dx. Then what is the value of limit n tends to infinity n into in plus in minus 2 again. This part appears in the form of limit n tends to infinity n into, what is the formula for in plus in minus 2? In plus in minus 2 formula. One by n minus 1. So you can rewrite it as limit n approaches infinity n divided by n minus 1. The part appears in the form of n by infinity by infinity. అది పోగొట్టడం కోసం మీరు ఎల్హెచ్యూలు అప్లై చేయొచ్చు, లేదా n బై ఇక్కడ n కామన్ తీసుకుంటే 1 minus 1 by n అవుతుంది. This n gets cancelled. Value is equal to limit n approaches infinity 1 by 1 minus 1 by n value 0, 1 by infinity కాబట్టి final answer is 1. Next, noted. Integral 0 to 1 x power 3 by 2 root over 1 minus x into dx. ఈ రూట్ని పోగొట్టడానికి ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ వాడతాం. లెట్ x is equal to sin స్క్వేర్ థీటా తీసుకుందాం. ఇప్పుడు 1 minus sin స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ రూట్ పోతుంది. సో dx value is equal to 2 sin theta cos theta into d theta. How does the limits vary? How does the limits vary? ఇక్కడ sin square theta equal to x కాబట్టి sin theta equal to root x, theta equal to sin inverse root x. When I go to limits, when x is equal to 0, theta is equal to sin inverse root 0, that is 0. When x is equal to 1, theta is equal to sin inverse root 1, that is sin inverse 1, that is pi by 2. So this equation transforms to integral 0 to pi by 2 x యొక్క value sin square theta whole power 3 by 2 root over 1 minus sin square theta into dx value 2 sin theta cos theta d theta. Further simplification leads to square and 2 gets cancelled here. We will be getting sin cube theta 1 minus sin square is cos square under root is cos into 2 into sin theta cos theta into d theta. 2 is a constant, keep it out. Integral 0 to pi by 2 sin cube into sin power 4 cos theta into cos square theta d theta. Now
ఇది సరి, ఇది సరి. ఫస్ట్ ఫార్ములా కాదు కదా, థర్డ్ ఫార్ములా. 2 ఇంటూ m మైనస్ 1 బై m ప్లస్ n, 3 బై 4 ప్లస్ 2 6, 2 తగ్గించాలి, ఇక్కడ 2 తగ్గించాలి, ఇంతటితో ఇది అయిపోయింది. ఇంటూ కాస్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, n మైనస్ 1 బై n, 1 బై 2, ఇంకా ముందుకు పోదు కాబట్టి 5 బై 2. సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. I think it is 5 by 16. Next. Look on the page. Question is integral 0 to 1 x power 6 divided by root over 1 minus x square into dx. Same trigonometric substitution zindabad. X is equal to sin theta తీసుకున్నా, x square 1 minus sin square cos square root ఎగిరిపోతుంది. dx equal to cos theta d theta. theta యొక్క వాల్యూ sin inverse of x. లిమిట్స్ ఎలా మారుతున్నాయి? when x is equal to 0, theta is equal to sin inverse of 0. when x is equal to 1, theta equal to sin inverse of 1. Sin inverse 1 is pi by 2. So limit becomes integral 0 to pi by 2 x power 6 యొక్క వాల్యూ, x అంటే sin theta, x power 6 means sin power 6 theta divided by root over 1 minus sin square theta into dx value cos theta d theta. Value leads to integral 0 to pi by 2 sin power 6 theta divided by 1 minus sin square is cos square, comes out as cos theta into cos theta d theta. Integral 0 to pi by 2 sin power nx into dx. Direct formula, integral 0 to pi by 2 sin power nx into dx. Reduction formula ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? n minus 1 by n, numerator decreased by 2, denominator decreased by 2, so on. n ఒకవేళ ఈవెన్ అయితే 1 by 2 into pi by 2 వస్తుంది, n ఆడ్ అయితే 2 by 3తో ఆగిపోతుంది కదా. సో 6 minus 1 by n, 5 by 6, decreased by 2, 3 by 4, decreased by 2, 1 by 2 into pi by 2. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ వర్కౌట్ చేస్తాం. Now integral 0 to pi by 4 sin x plus cos x divided by 3 plus sin 2x into dx. ఈ మోడల్ మనం గతంలో నేర్చుకున్నాం. మన 2015లో అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎంసెట్లోనే. దేని మీ అవకలనం చేస్తే ఇది వస్తుందో ఆలోచించమని చెప్పాను.
sin x మైనస్ cos x in t అనుకుంటే దీని డిఫరెన్షియేషన్ sin x డెరివేటివ్ cos x మైనస్ cos x యొక్క డెరివేటివ్ ప్లస్ sin x ఇంటూ dx ఈక్వల్ టు dt. ఇలాగే t స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ప్లస్ cos స్క్వేర్ 1 మైనస్ 2 sin x cos x దట్ ఈస్ sin 2x. దీని నుంచి sin 2x యొక్క వాల్యూ 1 మైనస్ t స్క్వేర్. నెక్స్ట్ లిమిట్స్ ఎలా మారుతాయి? when the value of x is equal to 0, t is equal to sin 0 minus cos 0. sin 0 is 0, cos 0 is 1, minus 1 అవుతుంది. and x is equal to pi by 4 అయితే t value is equal to sin pi by 4 minus cos pi by 4. both are equal కాబట్టి 0. so limits transforms to minus 1 to 0, sin x plus cos x dx becomes dt divided by 3 plus sin 2x 1 minus t square. simplify చేస్తే integral minus 1 to 0 1 by 3 plus 1 is 4. 4 can be written as 2 square minus t square into dt. This part appears in the form of integral 1 upon 1 by a square minus x square. Formula 1 by 2a 1 by 2 log mod a plus x by a minus x. So 1 by 2a 1 by 2 into 2 log mod a plus x 2 plus t by 2 minus t under the limits minus 1 to 0. This is 1 by 4 bracket begin. When you substitute upper limit log 2 by 2 log 1 అవుతుంది అది minus when you substitute lower limit log 2 minus 1 is 1. 2 minus of minus 1 3. log 1 to any base is 0. log 1 by 3 ni minus log 3 రాయొచ్చు. minus of minus plus అవుతుంది. so 1 by 4 into log 3. Next, periodic properties of definite integrals. Periodic properties of definite integrals. f of x యొక్క పీరియడ్ t అయితే ఇంటిగ్రల్ 0 to nt f of x dx equal to n integral 0 to t f of x dx. మామూలుగా మీకు ట్రిగ్నోమెట్రీలో నేర్చుకున్నారు sin x యొక్క పీరియడ్ sin x యొక్క పీరియడ్ 2π, cos x యొక్క పీరియడ్ 2π,
tan x యొక్క పీరియడ్ పై, cot x యొక్క పీరియడ్ పై, secant x యొక్క పీరియడ్ 2π, cosecant x యొక్క పీరియడ్ 2π, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x యొక్క పీరియడ్ 1. ఇట్లా మనకి ఈ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే sin x కేసు తీసుకున్నాం అనుకోండి, సేమ్ వాల్యూస్ రిపీట్ అవుతూ వెళ్తుంటాయి. ఇట్లా మూవ్స్ ఆన్ సేమ్ వే. 0 to 2πలో గ్రాఫ్ ఎలా ఉందో 2π to 4πలో అలాగే ఉంటుంది, 4π to 6πలో అలాగే ఉంటుంది. సో if the same values of f of x are being repeated at regular intervals of x, అంటే ఒకే రకమే ఇది x యొక్క వేరు అంతరాల్లో f of x యొక్క విలువ ఒకే విలువను కలిగి వస్తూ ఉంటే, రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటే అలాంటి ఫంక్షన్స్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క పీరియడ్ ఎంత చెప్పాను మీకు? 1 అని చెప్పాను కదా. ఒకసారి ఎగ్జామ్లో ఇలా అడిగాడు, ఇంటిగ్రల్ 0 to 1000 ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క పీరియడ్ ఎంత? 1 అని చెప్పాను. దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అండి అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1000 into 1గా రాసుకోవచ్చు, ఇంటూ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? దిస్ పార్ట్ అపియర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ nt. ఇంటిగ్రల్ 0 to nt నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడుతున్నారా? ఇంటిగ్రల్ 0 to nt f of x dx ఫామ్లో ఉంది. సో దిస్ వాల్యూ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ n ఇంటిగ్రల్ 1000 ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x dx. వాస్తవానికి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటే x మైనస్ స్టెప్ x అని అర్థం, x minus step x. So this value is equal to 1000 integral 0 to 1 x minus step x into dx. X minus step x into dx. This value is equal to 1000 into, as long as x lie between 0 and 1, step x యొక్క value 0 అయిపోతుంది ఈ interval లో. So this value becomes integral 0 to 1 x dx. That is 1000 into integral x square by 2 under the limit 0 to 1. This value is equal to 1000 into 1 by 2. Final answer is equal to 500. This model is important. Let me turn the page. This is periodic properties. Now, expressing definite integral or expressing infinite limit of summation zeta. Expressing infinite limit of summation as definite integral. ఓకే, ఇది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మనకి ఇచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈ ఫామ్లో ఉంటాయి. దీన్ని ఒక నోట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. మంచి ఫార్ములా నాన్న.
దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లిమిట్ n tends to infinity 1/n into sigma r is varying from 1 to n కానీ 0 to n కానీ 1 to n minus 1 కానీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ r by n ఈ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు I repeat, limit n tends to infinity 1/n into sigma r is varying from 1 to n ఫంక్షన్ ఆఫ్ r by n ఈ ఫామ్ లో ఉన్నదాన్ని డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ లోకి మనం రీకన్వర్ట్ చేయవచ్చు. ఎలా రీకన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిమిట్ సిగ్మా, లిమిట్ అండ్ సిగ్మా ఇంటిగ్రల్ గా మారుతుంది. లిమిట్ అండ్ సిగ్మా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టు ఇంటిగ్రల్. లిమిట్ అండ్ సిగ్మా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టు ఇంటిగ్రల్. ఫాలోయింగ్ మీ. నెక్స్ట్, లిమిట్ అండ్ సిగ్మా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టు ఇంటిగ్రల్. నేను అలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. లోయర్ లిమిట్ ఎప్పుడు సున్నానే. ఓకే, ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో అప్పర్ లిమిట్ ఇక్కడ nk ఉందనుకోండి. n యొక్క కొఫిషియంట్ n మాత్రమే ఉంటే 1 వస్తుంది, 2n ఉంటే 2 వస్తుంది, 3n ఉంటే 3 వస్తుంది. nk ఉంది కాబట్టి అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ k అవుతుంది. నెక్స్ట్, this r by n is replaced by r by n. this r by n ఎలా మారిపోతుంది అంటే f of x గా మారిపోతుంది. r by n replaced by x. నెక్స్ట్, 1 by n replaced by dx. 1 by n dx గా మారుతుంది. సో limit and sigma transforms to integral. Lower limit is always 0. Upper limit is quotient of n coefficient, n యొక్క గుణకం. తర్వాత r by n ఉన్న చోట x మార్చాలి, x గా పెట్టాలి. 1 by n ఉన్న చోట dx పెట్టాలి. పలుకు ఓన్లీ n ఉంటే 1 n into 1 అని అర్థం. ఓకే, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు సింపుల్ గా. క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లిమిట్ n tends to infinity, limit n tends to infinity 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus so on plus 1 by 2n ఇలా ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ గివెన్. దీన్ని మనం ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటామో చూడండి. లిమిట్ n tends to infinity 1 by n plus 1 1 by n plus 2 1 by n plus 3 so on 1 by 2n. 2n ని n plus n గా రాసాం. Now లిమిట్ n approaches infinity. ఇక్కడ ఏదేది మారుతుందో చూడండి. 1 2 3 4 so on up to n. దాన్ని నేను సిగ్మా ఫంక్షన్స్ లో సిగ్మా r is varying from ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది 1 నుంచి ఎక్కడి వరకు n వరకు. r is varying from 1 to n 1 by n ప్లస్ ఆ మారేటువంటి దాని పేరు r. ఇలా రాశాను. కానీ మనకి ఫార్ములాలో 1 by n ఉండాలి కదా, అలాగే r by n రావాలి కదా. r by n రావాలంటే n కామన్ తీసుకోవాలి. సో this can be written as limit n tends to infinity sigma r is varying from 1 to n 1 by n common 1 plus r by n. ఇప్పుడు ఇది మన కథలోకి వచ్చేసినట్టే ఆల్మోస్ట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లిమిట్ n approaches infinity, ఈ 1 by n ని బయటపడేసాను. ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ టు ద వ్యారీయింగ్ ఫ్యాక్టర్ r, n is a constant కాబట్టి r is varying from 1 to n 1 by
1 ప్లస్ ఆర్ బై ఎన్. ఇది మన రెగ్యులర్ ఫార్ములాలోకి వచ్చింది రామలో. నా మీతో ఏం చెప్పాను నేను? లిమిట్ అండ్ సిగ్మా ఎలా మారుతుందని చెప్పాను. లిమిట్ అండ్ సిగ్మా ఇంటిగ్రల్గా మారుతుంది. లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. అప్పర్ లిమిట్ ఇక్కడ ఏం లేకపోతే ఏం పెట్టుకోవాలి? 0 to 1. తర్వాత 1 by 1 ప్లస్ ఆర్ బై ఎన్ ఏమవుతుంది? ఆర్ బై ఎన్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఆర్ బై ఎన్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఆర్ బై ఎన్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఎక్స్ 1 by n ఏమవుతుంది? 1 by n is dx. So this value is equal to, what is the value of integral 1 by 1 plus x? Log mod 1 plus x. Under the limits 0 to 1. This value is equal to substitution of upper limit log 1 plus 1 log 2 minus log 1 plus 0. Log 1 to any base is 0. Final answer is log 2. This model is important, my dear, in view of MCQ. This is called infinite limit of summation. Infinite limit of summation. So, ఇంతటితో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ కన్క్లూడ్ చేసేద్దాం మనం. We will enter to areas in our next class. That's all for now. Have a nice time. Bye, darling.